हाँ जी, करो शुरू प्लीज़। परम सत्कारयोग पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, अज असी सारे सतगुरु कबीर महाराज जी के पवन पवित्र प्रकाश पुरब नूं मनाउण दे लई अज इत्थे इकत्तर होए हैं। साडे मानयोग मुख मंत्री साहब वर्चुअली तौर पर इस राज पद्धरी समागम की प्रधानगी कर रहे हैं। मानयोग मुख मंत्री साहब की प्रवानगी दे नाल मैं साडे दरम्यान मौजूद पंजाब के सनअत मंत्री सुंदर शाह मरोड़ा जी को बेनती करदा कि वह अज के इस मुकद्दस मौके पर कबीर महाराज जी को शरधा के फुल भेंट करन। सुंदर शाह मरोड़ा जी। बहुत ही सत्कारयोग मानयोग मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और मेरे नाल बैठे हुए साडे मानयोग MLA रिंकू जी और सारे सत्कारयोग अफीसर साहबान और सारी जगह तो जिथे भी अज बहुत ही इतिहासक दिन भगत कबीर जी के दिन ते जिन्ने भी लोग इकट्ठे हुए ने, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ नमन करदा ते इस दिहाड़े दे अपना पंजाब सरकार वालों जो मानयोग मुख मंत्री वालों ये जिहड़ा दिन वर्चुअल प्रोग्राम राही मनाया जा रहा है, क्योंकि करोना के जिहड़े रूल ने उन्हां मुताबक ये वर्चुअल प्रोग्राम किया जा रहा है। साडा पंजाब गुरुआं पीरां फकीरां दी धरती जिथे सानू माण हासिल है, ये चुनी हुई सरकार नूं असी बहुत बड़े दिन गुरुआं पीरां दे पंजाब दे विच मनाए ने। अज इस शुभ दिन ते जिहड़ा कि असी भगत कबीर जी दा मना रहे हैं, मैं एक दो लफ्ज़ जरूर कहने चाहांगा। भगत कबीर जी 15वीं सदी के महान कवि होए, जिन्हां दीयां लिखतां ने भारत विच भगती लहर नूं जन्म दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच जिहड़े 15 भगतां दी बाणी दर्ज है, उन्हां विचों भगत कबीर जी की बाणी दर्ज होने का अर्थ है कि गुरु अर्जन देव जी ने इन्हां दी बाणी नूं गुरमत विचारधारा के नज़दीक समझिया। भावें इन्हां दा मुढ़ला जीवन एक मुसलमान परिवार विच बीतिया, पर उन्होंने हिंदू भगत संत रामानंद जी नूं अपना गुरु धारण कीता सी। इन्हां नूं हर समुदाय के लोग अपना समझते सन। इन्हां दी भगती इन्हां दे बोल च इन्ना रस सी कि हर समुदाय ये क्लेम करता सी कि ये साडे संत ने। इन्हां दी एक योग्यता सी, इन्हां ने एकता अते एक प्रभु का सिमरन का उपदेश दिता। उन्होंने कहा कि सब मनुख बराबर हैं, कोई उच्चा नीवा नहीं है। रब नूं कई नामां नाल पुकारिया जाता है। वो मनुख नूं विकारां तो रहत रहण दी सिੱਖਿਆ दिंदे सन, मन नूं काबू विच रखण दी प्रेरणा सन। चंगे कर्मां नाल संस्कार बनते हैं अते संस्कारां दे इकट्ठ का नाम ही मन है। वो स्पष्ट करते हैं कि मनुख जिहा कर्म करेगा वैसा ही फल उसनूं भुगतना पवेगा। हर व्यक्ति अपने कर्मां का आप जिम्मेवार है। वो लिखते हैं, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटेन के पास, जो करनगे सो भरनगे तू को पिया उदास। किन्ने ही श्लोक ऐसे हैं जिहड़े असी अज दे जीवन दे विच भगत कबीर जी द्वारा बोले गए उपयोग करते हाँ ते इन्हां नूं याद करते हाँ। कबीर साहब मनुख नूं सूरबीर बनने की प्रेरणा दिंदे हैं। इन्हां ने जाति प्रथा के विरुद्ध काम किया। अज कबीर जयंती ते असी ये प्रण लईए कि जिहड़े अज भी समाज विच जाति ते धर्म के नाम ते वंडियां पा रहे हैं, उन्हां दे विरुद्ध सानूं लड़ना पएगा। कबीर जी का एक संदेश जिहड़ा अज मैं मानयोग मुख मंत्री जी ने संदेश देना है, मैं तो सिर्फ इन्नी गल कहूँगा कि जब भी दुनिया दे विच अंधेरा आउंदा है तो कोई ना कोई संत महापुरुष धरती दे विच आउंदा है। ते जदों संत कबीर जी आए, उन्होंने आने वेले भी जिहड़ा एक जात पात एकता नहीं सी, एक दूजे ते बड़े बलेम हुंदे सन, उन्हां नूं खत्म कीता। ते उन्हां दी भगती ने, उन्हां दे शब्दां ने हर समाज दे उपर अपना एक तरह का उन्होंने अपनी जिहड़ी सी कि हर समाज उन्होंने अपना समझदा सी, हर धर्म उन्होंने अपना संत गिणदा सी। और जदों उन्होंने इस दुनिया तो गए तो सारे ही धर्मां दे लोकां ने, सारे समुदाय के लोकां ने एक ये कहा कि ये साडे संत सन, असी अपने धर्म के मुताबक
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਗगन दमामा बाजियो पढ़ियो निशान्यो घाव खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाव सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। ते चलते हुए साडे हरमन प्यारे मुख मंत्री साहब मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक शूरवीर वांग पंजाब ते पंजाबियों के हितों की राखी कर रहे हैं। हुण मैं अज दे इस मुकद्दस मौके ते उन्हां नूं बेनती करदा कि वो सतगुरु कबीर जी महाराज नूं शरधा दे फुल के भेंट करन। मानयोग मुख मंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। सारे अज आवाज कट गई, आवाज आ रही है, आ रही है। अज आपां भगत कबीर जी दी याद विच आपां इकट्ठे होए हैं। उन्हां दी याद मनाउणी है। 15 सदी का जन्म होया सी, लेकिन इन्हां दी सिखलाई, इन्हां दे जो वचन कीते से, जो इन्हां ने लेख लिखे से, वो भी साडे गुरुआं ने मन के अपने गुरु ग्रंथ साहब दे विच वो श्लोक पाए। इस तो ही पता लगता है आपां नूं कि कितनी महान शख्सियत थे भगत कबीर जी। चाहे मुसलमान घर दे विच जन्म लिता, उन्होंने सारी मनुखता नूं अपनाया और अपने हिंदू धर्म दे विच उन्होंने
ਬਾਬਾ ਰਾਮਨੰਦ ਜੀ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੇ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ 50 ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਏ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਬਨਾਰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੂ, 7 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕੋਈ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਕਣਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ 21,000 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 51,000 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਉਸੀ 5,000 ਤੋਂ ਫਿਰ 21 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਸੀ। 21 ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 51 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ
ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 750 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਢਾਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ 'ਚ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਤਾ। ਔਰ 100% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100% 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 60% ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, 40% ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਹੁਣ 40% ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 60% ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SC ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, BC ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਸੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 508 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 1,75,000 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੰਡੇ, 2 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੇਰੀਅਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4,700 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਓਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਹੌਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੋਰਡ, ਜੁਰਾਸਿਕ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤਪਰੀਵਾਸ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਬਹੁਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਲਿਤਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ। 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਔਰ 3,000 ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। 12,000 ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ ਫॉर ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਲਾਲ ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੰਨਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਣੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੂ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਭਵਨ ਜਿਹਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਭਵਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਾਖ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਦਿਨ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਾ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਵ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਔਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰਾਕ ਦਿਲ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਭਵਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ 47 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਟਲ ਕਾਕ ਹੋਣ, ਰੈਕਟਸ ਹੋਣ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਣ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੈਂਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨੇ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਕਦੀ ਸ਼ਟਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਚੇਅਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਰਿੰਕੂ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਕ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਰਕ ਫॉर ਸਪੋਰਟਸ, I will ask the sports department ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ। ਥੈਂਕਸ ਕਾਰਲੋਸ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।